So we will start the lecture. Yesterday we have completed about the average value and RMS value. Yes or no? Ma'am, your voice is very low. Can you hear my voice? No, ma'am. Can you hear my voice? Can you hear my voice? Anyone? Can you? You are not audible, ma'am. Can you hear my voice? Can you hear my voice? So symmetry. So what about the power of y? What about the power of y? Power of y is given from the equation and easily we see that the vector is over x. What about the power of x? Is the even but is the power of x is not even. It is not symmetrical by x. X symmetrical को check करें and directly है. Symmetrical x axis. Power of y is the and माने म्यूट झाले अहो काय होते कुणास ठाऊक आवाजच येत नाही Ma'am, you are audible मी now. ह्याच्यावर झूम वरच घेते तर ते ऑडिओ त्याच्या रेड कलरचं दाखवते हे काय तुमचं आता सीएस लॅब मध्ये x equal to 0, y equal to 0 असताना x काय झाला 0 झाला and y equal to 0 असताना x काय झाला 4 पॉइंट आहे इथे झाला पहिला 0 0 दुसरा -0 सेकंड intersect with y axis for that we put x equal to 0. So this implies we got the equation. This equation becomes yes x equal to 0. So y square a minus 0 x
x equal to 0, a plus 0. So what will be the equation? Yes, this implies. So y square equal to this whole term multiplied by 0. Now, so what y square equal to 2 is implied y equal to 0. So intercept with y axis at So what is the curve is intersect either x axis or y axis? How many points? How many points? How many points? Hello. But 2 points. How many points? 2 points. Which 2 points? One is 0, 0, because this 0 point is common, and second is minus 8, 0. From this 2 point, what do you write out? From this 2 point, what do you write out? From this 2 point, what do you write out? Now, yes, what is 0, 0? Very good, very good, very good. The curve is hence from this point hence curve passing through. Curve passing through. Separate diagram here is what full of Magilla, right? Magilla. Standard solution का क्या करना है? The equation of plus 0 ay square minus xy square is equal to ax square plus x. Standard solution का क्या है? Can you hear my voice? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay, so we have completed the average value and RMS value. Next point. Form factor and peak factor we have completed. झाले का आपलं? Form factor, peak factor. Okay. Now Yes, we ma'am. will see what do you mean by phase. The definitions are there. So what do you mean by the phase? Phase and phase difference. Okay. So first point we will see what do you mean by phase. So now here the diagram is shown. This is the alternating voltage waveform I have drawn. It starts from 0. It attains the maximum value, that is Em, at pi by 2. Again it becomes 0 at pi. Again at 3 pi by 2 it becomes what? Maximum, and 2 pi it becomes 0. Okay. Now this alternating waveform of, suppose it is having a time period. Time period जर मी काय consider केलेला आहे, that is nothing but t. Okay, and the voltage will start at the instant when the time will be 0. The voltage will start at the instant when the time is 0. Then maximum positive value that is plus Em, it occurs at what instant? कुठल्या इन्स्टंटला ऑकर होती आहे? That is nothing but pi by 2. Or if you consider in case of time period, what it will be? हा जो हाफ टाइम आहे तुमचा, हा किती टाइम येणार आहे? 1 2 3 4 पार्ट मध्ये तो टाइम डिवाइड झालेला आहे, ती सायकल. त्यामुळे हा जो पहिला पार्ट येणार आहे तो काय येणार आहे? t/4 येणार आहे. लक्षात घ्या. What it will be? t/4. Again I will show here so that you can understand. By pen I will show. So this time, that is nothing but this what, pi by 2, or you can write here
pi by 2, or you can write here, or what is happening? Or it will be t by 4. Okay. Similarly, the negative maximum value, it is attained by what? 3 pi by 2. 3 pi by 2, or you can say what it will be now? Which instant it will be? t चा ते इन्स्टंट जर मला पाहिजे असेल तर ती कुठली व्हॅल्यू असेल t चा इन्स्टंट? व्हॉट विल बी दॅट? 3 पाय बाय 2 ला तुमची मॅक्झिमम व्हॅल्यू नेगेटिव्ह मॅक्झिमम आली आहे, किंवा आपण काय म्हणू शकतो ह्याला 3t बाय 3t/2. ओके 3t बाय 4 येणार आहे. सो नाव व्हॉट विल बी दॅट? सी दिस इज पाय बाय 2 at this value at that instant pi by 2. जर रेडियन मध्ये घेतलं तर pi by 2 इन्स्टंटला तुमची मॅक्झिमम व्हॅल्यू होते em, किंवा जर टाइम पिरियड मध्ये टी मध्ये सेकंड मध्ये घेतलं तर तुमचा एकाने तो इन्स्टंट काय असणार आहे? t by 4 असणार आहे. नेगेटिव्ह मॅक्झिमम कधी होते आहे? दॅट इज 3 pi by 2, आणि किंवा हा इतर नेगेटिव्ह मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती होती आहे? दॅट इज नथिंग बट 3t by 4. 3t by 4. This is t by 4. Then this will be t by 2, and this will be 3t by 4, and that is t. Okay, so this will be 3t by 4 second. आता मग काय फेज म्हणजेच काय आहे? फेज इज नथिंग बट इट इज डिफाईन ॲज व्हॉट? फ्रॅक्शनल पार्ट. म्हणजे आपण म्हणू शकतो या इन्स्टंटला माझी मॅक्झिमम व्हॅल्यू आलेली आहे, त्यामुळे फेज ऑफ पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम व्हॅल्यू, phase of positive maximum value is what? Pi by 2, or it is t by 4. Phase of negative maximum value is what? It is 3 pi by 2 or 3t by 4. म्हणजे आपण फेज कसं एक्सप्लेन करू शकतो? t by 4 किंवा pi by 2 हे काय आहेत? इट इज नथिंग बट इट इज t by 4 जर कन्सिडर केला, इट इज अ फ्रॅक्शनल पार्ट ऑफ टाइम पिरियड. इट इज व्हॉट? फ्रॅक्शनल पार्ट आहे, या पूर्ण टाइम पिरियडचा तो फ्रॅक्शनल पार्ट आहे. किंवा ह्या सायकलचा, सायकल म्हणजेच काय? 0 to pi, pi to 2pi, ही झाली तुमची 2pi सायकल. या सायकलचा फ्रॅक्शनल पार्ट आहे. म्हणजे आपण फेज काय म्हणू शकतो? फेज इज डिफाईन ॲज द फ्रॅक्शनल पार्ट ऑफ टाइम पिरियड और सायकल through which the quantity has advanced from selected zero position as a reference. कुठनं आपण मेजर करतो हे t by 4 किंवा pi by 2? फ्रॉम सिलेक्टेड झिरो पोझिशन, जिथनं तुमचा टाइम सुरू झालेला आहे, t इज इक्वल टू 0 और अँगल इट इज इक्वल टू 0, यापासून तो काय होतो आहे? सुरू झालेला आहे, आणि नंतर तुम्ही हे टाइम मेजर करता आहात. सो हाऊ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द फेज? जर फेज माझ्या पॉझिटिव्ह मॅक्झिममचं काय आहे? pi by 2 आहे किंवा t by 4 आहे. तसंच फेज माझ्या नेगेटिव्ह मॅक्झिममचं काय आहे? 3 by 2 आहे किंवा 3t by 4. मग हे t by 4 किंवा pi by 2 हे काय आहे? हे फेजेस आहेत. तर ते डिफाईन कसं करणार? हे पॉझिटिव्ह मॅक्झिममसाठी आणि नेगेटिव्ह मॅक्झिममसाठी तुम्ही डिफाईन केलं. मग जनरल तुम्ही डिफाईन कसं करणार आहे? फेज कॅन बी एक्सप्लेन ॲज इट इज द व्हॉट? फ्रॅक्शनल पार्ट. It is the phase of any value can be defined as it is a fractional part of what? Time period. Time period चा fractional part आहे, किंवा cycle चा fractional part आहे. It is the fractional part of time period or the cycle through which, कुठनं आपण मेजर करतो हे? Through which the quantity has advanced, म्हणजे सुरू झालेली आहे क्वांटिटी, सुरू झालेली आहे, किंवा म्हणू शकतो आपण ती सुरुवात आहे. Through which the quantity has advanced from what? Selected zero position as a reference. That is nothing but it is called as a phase. आलं का लक्षात? फेज म्हणजे काय आहे? येस और नो? अजून एकदा सांगू? Yes, ma'am. फेज म्हणजेच काय आहे बघा, हे तुमची अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आहे. अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कशाची आहे? ही व्होल्टेजची अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आहे. मग व्होल्टेजची अल्टरनेटिंग स्टार्ट फ्रॉम 0, मॅक्झिमम व्हॅल्यू pi by 2 ला किंवा t by 4 ला मिळते आहे, आणि 0 व्हॅल्यू pi ला मिळते आहे. ओके, किंवा आपण t by 2 ला म्हणू शकतो. मग नंतर नेगेटिव्ह मॅक्झिमम 3 pi by 2 किंवा 3t by 4 ला होत आहे, आणि 0 व्हॅल्यू पुन्हा कधी होते? 2 by. So this is a positive half cycle and negative half cycle. So one cycle completes at what? 2 pi, 0 to pi. सायकल कंप्लीट होती आहे. तशीच
ह्या सायकलला कम्प्लीट करायला वेळ किती लागतो आहे, तो टाइम पिरियड आहे टी. मग मला आता फेज फाइंड आउट करायचं. फेज माझं पॉझिटिव्ह, एक्झाम्पल मी घेते, फेज ऑफ माय पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम व्हॅल्यू, म्हणजे त्या इन्स्टंटला पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम व्हॅल्यू जी आलेली आहे त्यावेळेस फेज काय आहे, फेज इज नथिंग बट इट इज π/2 और इट इज t/4. मग निगेटिव्ह मॅक्झिमम व्हॅल्यूची फेज काय आहे, निगेटिव्ह मॅक्झिमम व्हॅल्यूची फेज काय आहे, 3π/2 और 3t/4. मग हे 3t/4 किंवा 3π/2 हे काय आहे, दॅट इज नथिंग बट फेजेस आहे. मग ते जनरल फॉर्म्युला, जनरल डेफिनेशन कशी असेल फेजची, हे 3/t/4 किंवा 3π/2 हे फ्रॅक्शनल पार्ट आहे. कशाचे, टाइम पिरियडचे फ्रॅक्शनल पार्ट आहे किंवा सायकलचा फ्रॅक्शनल पार्ट आहे. कुठनं आपण कुठनं मेजर करतो, या 0 पासून मेजर करतो आहे. 0 पासून हे t/4 आहे, 0 पासून हे 3t/4 आहे, 0 पासून. मग 0 कुठनं येतो आहे, रेफरन्स पॉईंट हा जिथनं ती क्वांटिटी ऍडव्हान्स झालेली आहे, सुरुवात झालेली आहे. सो हाऊ यू आर गोइंग टू डिफाइन द जनरल फेज, फेज ऑफ, phase is nothing but it is the fractional part of what time period or the cycle. आणि कुठनं मेजर करतोय, through which the quantity has advanced from selected 0 position as a reference. Okay with this? आलं का लक्षात, फेज लक्षात आलं का? Yes, ma'am. Okay, now next quantity is our, that is phase difference. फेज डिफरन्स. नाव फेज डिफरन्सला जाऊया आता. बघा, फेज डिफरन्स म्हणजे काय, जेव्हा कुठल्याही सर्किटमध्ये, वेट 1 मिनिट. ओके, सो व्हॉट इज फेज डिफरन्स. सो वेन एन सपोज हिअर मी काय दोन वेवफॉर्म दाखवलेले आहेत. दोन वेवफॉर्म दाखवल्यानंतर मी काय म्हणते आहे की जेव्हा समजा हे माझं व्होल्टेजचं इक्वेशन आहे. सपोज आय ड्रॉ हिअर पेन. Suppose this is nothing but the voltage waveform. What is this? Voltage waveform. And this is nothing but the current waveform. Current waveform आहे समजा. हा, मग माझा काय आहे, when an alternating voltage is applied to the circuit. Alternating voltage तुम्ही AC सर्किटला अप्लाय केलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, त्या सर्किटमध्ये अल्टरनेटिंग करंट मिळणार आहे ऑफ सेम फ्रिक्वेन्सी. जेव्हा तुम्ही अल्टरनेटिंग व्होल्टेज कुठल्याही सर्किटला प्रोव्हाइड करतात तर काय होणार आहे, जसं तुम्ही बॅटरी लावली सर्किटला तर त्यातनं करंट फ्लो होतो आहे त्या सर्किटमधला, तसंच इथं अल्टरनेटिंग व्होल्टेज कुठल्याही सर्किटला, एसी सर्किटला तुम्ही पास केलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, अल्टरनेटिंग करंट मिळणार आहे. खरं ती दोघांची काय सेम फ्रिक्वेन्सी असते. ओके, अँड फ्लोज through the circuit having the same frequency and the current flows through the circuit. But now the voltage and current will have what, different phases. डिफरंट फेजेस म्हणजेच काय आहे की आता इथं बघा, ही पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम व्हॅल्यू व्ही ची कधी आलेली आहे, अगोदर आलेली आहे, आणि आय ची कधी आलेली आहे, पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम व्हॅल्यू या इन्स्टंटला आलेली आहे. म्हणजे डिफरंट फेजेस आहे. फेजेस म्हणजेच काय म्हणू शकतो आपण, त्याचा 0 पॉईंट जो आहे, व्ही चा 0 पॉईंट हा आहे, जो तुम्ही म्हणू शकता दॅट इज नथिंग बट ओ. समजा खरं आय चा 0 पॉईंट कुठनं स्टार्ट होतोय, आय एक्स ऍक्सिसला, दॅट इज नथिंग बट दिस ए पासून स्टार्ट होतो आहे. लक्षात घ्या, म्हणजेच काय आहे, 0 पॉईंट दोघांचे पण सेम नाहीयेत. एकाचा 0 पॉईंट आहे 0, दॅट इज ओ पॉईंट, आणि करंटचा 0 पॉईंट काय आहे, दॅट इज 0 रेफरन्स काय आहे, दॅट इज ए. That is voltage and current have what, different phases. That is both of them do not pass through a particular point. Say 0 point. दोघांचे पण 0 point same नाहीये. They do not start from the same 0 point. Okay. But when, therefore you can say, when the two alternating quantities, जेव्हा two alternating quantities, that is V and I, having the same frequency, but they have different 0 point. दोघांचे पण पॉइंट्स काय आहेत, डिफरंट 0 पॉइंट्स आहेत, स्टार्टिंग पॉइंट्स वेगवेगळे आहेत. दे आर सेड टू हॅव द फेज डिफरन्स. त्यावेळेस आपण त्यांना काय म्हणू शकतो, त्यांना फेज डिफरन्स आहे. अँड द अँगल बिटवीन द 2 0 पॉइंट, इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड ॲज अ फेज डिफरन्स. अँगल ऑफ फेज डिफरन्स विच इज डिनोटेड बाय phi. The angle between the two phases, that is phase, the angle between the two 0 point, it is nothing but it is called as the angle of phase difference phi. And its unit is, unit काय त्याचं या अँगलचं, that is nothing but it is a radian or it is degree.
अलग लक्षात काय आहे फेज? अलग लक्षात फेज डिफरन्स म्हणजे काय Yes, आहे? ma'am. फेज डिफरन्स म्हणजे काय आहे? जेव्हा कुठलंही तुम्ही सर्किट मध्ये व्होल्टेज प्रोव्हाइड करता आहात, करंट फ्लो होतोय आणि सेम फ्रिक्वेन्सी असते दोघांमध्ये, तर काय होत आहे, व्होल्टेज स्टार्ट होतो आहे 0 पॉईंट पासून. खरं करंट काय होतो आहे, करंट इट इज नॉट स्टार्टिंग ॲट 0 पॉईंट बट इट इज स्टार्टिंग ॲट वेअर आफ्टर सम और बिफोर इट विल स्टार्ट, नथिंग विल बी देन. सो इट इज स्टार्टिंग ॲट विच पॉईंट, दॅट इज ए. मग दोघांचे पण स्टार्टिंग पॉईंट हे सेम नाही आहेत. So when the two alternating quantities of same frequency but they are having different 0 points, that is one is having 0 O and second is having a 0 point, they are said to have what, phase difference. त्यावेळी त्या दोघांमध्ये काय आहे, फेज डिफरन्स आहे. आणि तो फेज डिफरन्स आपण काय दाखवतो आहे, the angle between the two 0 point, it is nothing but that angle is called as a angle of phase difference which is denoted by phi and the unit is radian or it is explained in degree. म्हणजे हा काहीतरी अँगल असणार आहे, लक्षात घ्या. 30चा असेल, 20चा असेल, 90चा असेल, काय पण अँगल असू शकतो. ओके, मग तो अँगल म्हणजे काय झालेला आहे, अँगल ऑफ फेज डिफरन्स. क्लिअर विथ दिस? आलं का लक्षात? Yes, ma'am. फेज लक्षात आलं, फेज डिफरन्स लक्षात आलं. आता फेज डिफरन्स मध्येच आपण आता काय बघणार आहे, डिफरन्स इन 0 पॉईंट आहेत. आता त्यामध्ये लीडिंग आणि लॅगिंग बघणार आहे. लीडिंग कुठली क्वांटिटी आणि लॅगिंग कुठली क्वांटिटी आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. सो वी विल स्टार्ट विथ लीडिंग अँड लॅगिंग पॉईंट. ओके, आता पहिले इन फेज बघूया. पहिले इन फेज आहे, नंतर लीडिंग आणि लॅगिंग बघूया. आता इन फेज कधी असणार आहे बघा. द टू वेवफॉर्म्स आर सेट टू बी इन फेज when the phase difference between them is 0. आता मी काय सांगितलं होतं की इथं काहीतरी अँगल असतो आहे व्होल्टेज आणि करंट मध्ये. खरं सगळ्या सर्किट मध्ये नाही, एक पर्टिक्युलर सर्किट प्युअर रेझिस्टिव्हचा जर तुम्ही बघितला तर सगळ्या सर्किट मध्ये फेज डिफरन्सचा अँगल असतो आहे. खरं प्युअर रेझिस्टिव्ह सर्किट मध्ये काय होतं आहे, प्युअर रेझिस्टिव्ह सर्किट मध्ये द टू वेवफॉर्म्स आर सेट टू बी इन फेज when the phase difference between them is 0. That is the 0 point of both the waveform are same. म्हणजे व्होल्टेज तुम्ही जेव्हा त्या प्युअर रेझिस्टन्स मधनं पास करता आहात तेव्हा करंट पण त्याच पॉईंट पासून स्टार्ट होतो आहे. व्होल्टेज आणि करंट त्याच पॉईंट पासून स्टार्ट होतो आहे. ओके, सो दे विल नॉट हॅव द डिफरंट 0 पॉईंट बट दे विल हॅव द सेम 0 पॉईंट. दोघं पण मॅक्झिमम व्हॅल्यू VM आणि IM एकाच इन्स्टंटला म्हणजे π/2 लाच अटेंड करता आहेत. दोन्ही पण 0 व्होल्टेज किंवा 0 एम्पियर करंट दोन्ही पण एकाच इन्स्टंटला होत आहे, दॅट इज नथिंग बट द पाय. आणि सिमिलरली फॉर नेगेटिव्ह हाफ सायकल ऑल्सो द सेम कंडिशन इज देअर. मग यावेळेस त्यांचे 0 पॉईंट हे सेम आहेत. पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम पण एकाच इन्स्टंटला होत आहेत. अजून 0 पॉईंट्स दोघांचे पण एकत्र येत आहेत नंतर पायला, आणि नंतर नेगेटिव्हला पण सेम जात आहेत. सो that 0 points of both the waveform are same and the waveform and the phasor and the equation representation of these two sinusoidal quantity which are in phase, that is nothing but they are shown. ही तुमची वेवफॉर्म आहे जे दोन्ही पण काय आहेत, व्होल्टेज आणि करंट सेम फेजेस आहेत. म्हणजे 0 पॉईंट दोघांचे पण सेम आहे. त्यावेळेस आपण म्हणू शकतो की द टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज कशामध्ये आहेत, इन फेज आहेत. इन फेज म्हणजेच काय आहे, देर आर द सेम 0 पॉईंट्स आहेत दोघांचे. व्होल्टेज आणि करंट स्टार्टिंग पॉईंट दोघांचे पण सेम आहेत. मॅक्झिमम पॉईंट एकाच इन्स्टंटला होत आहेत, ते मॅक्झिमम रिच होत आहेत आणि अगेन दे अटेंड द 0 ॲट द सेम इन्स्टंट. सो दॅट टाइम द टू क्वांटिटीज दे आर सेट टू हॅव व्हॉट, फेज अँगल दॅट इज 0. फेज अँगल 0 असेल तर त्यावेळेस तुम्ही काय म्हणू शकता, द टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी दे आर इन व्हॉट, इन फेज. मग इन फेज हा झाला तुमचा वेवफॉर्म. आणि मग फेजर कसं रिप्रेझेंट करणार आहोत आपण, इक्वेशन कसं रिप्रेझेंट करणार आहोत, द इक्वेशन इज रिप्रेझेंटेड बाय, जर 0 पॉईंट पासून स्टार्ट झालं तर व्होल्टेजचं इक्वेशन काय आहे, V = VM sin of omega t. आणि करंटचं पण इक्वेशन 0 पासूनच आहे, त्यामुळे करंटचं पण इक्वेशन सेम असणार आहे, I = IM sin of omega t. देर विल बी नो फेज डिफरन्स बिटवीन दिस टू. So voltage and current both will have the same equation. They will start at the same 0 point. They will attain the same maximum value at the same instant.
त्यामुळे दोघांची पण इक्वेशन काय असणार आहे, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज आहे ते, त्यामुळे दोघांची पण इक्वेशन्स काय असणार आहे, सेम असणार आहे. V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी अँड I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी. आलं का लक्षात? इन फेज कधी म्हणायचं आणि फेज डिफरन्स कधी असणार आहे? फेज डिफरन्स जेव्हा दोन्ही अल्टरनेटिंग क्वांटिटीमध्ये स्टार्टिंग पॉईंट 0 पॉईंट्स हे सेम नसणार आहे, त्यावेळेस त्या दोघांमध्ये काय असणार आहे, फेज डिफरन्स असणार आहे. आणि आपण तो फेज डिफरन्स कशाने कॅल्क्युलेट करतो, डिग्री किंवा रेडियननी कॅल्क्युलेट करतो. अँड दॅट अँगल इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड अँगल ऑफ फेज डिफरन्स. आणि जेव्हा दोघांच्या अल्टरनेटिंग क्वांटिटीमध्ये फेज डिफरन्स हा 0 असेल, म्हणजे त्यांचे 0 पॉईंट सेम असतील, त्यावेळेस आपण काय म्हणू शकतो, हे दोन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कशा आहेत, इन फेज आहेत. इन फेज असेल तर दोघांची पण इक्वेशन सेमच असणार आहे. V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी अँड I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी. आलं का लक्षात? येस ऑर नो? Yes, ma'am. Okay, so this is about in phase. Next is lagging and leading factor. Lagging and leading factor. Now suppose this is the voltage. You have drawn the voltage waveform, okay, and this is nothing but the current waveform. Current is starting at this point, so there is a phase difference. There is a phase difference, and that angle it is nothing but shown by what, phi. आता हा लीडिंग आहे का लॅगिंग आहे ते तुम्हाला सांगायचंय. मग इन दिस फिगर शोन द 0 पॉइंट ऑफ द करंट वेवफॉर्म, 0 point of what, the current waveform is after the 0 point of voltage waveform. हा काय होतोय बघा, लक्षात घ्या. व्होल्टेज 0 पासून स्टार्ट होतो आहे, तर करंट पण 0 पासून स्टार्ट होतोय का, नाही. करंट थोड्या वेळानंतर 0 पासून स्टार्ट होतो आहे. द अँगल बिटवीन द फेज डिफरन्स इज नथिंग बट फाय. थोड्या वेळाने स्टार्ट होतो आहे. पहिला 0 पॉईंट कुणाचा आहे, व्होल्टेजचा, आणि करंटचा नंतर 0 पॉईंट आहे. ओके, करंटचा नंतर 0 पॉईंट, आफ्टर द व्होल्टेज 0 पॉईंट. हेन्स द करंट नंतर आहे, त्यामुळे करंट इज व्हॉट, लॅगिंग बिहाइंड द व्होल्टेज. करंट तो काय आहे, व्होल्टेज पुढे आहे आणि करंट काय आहे, पाठीमागे आहे, त्यामुळे करंट इज लॅगिंग बिहाइंड द व्होल्टेज. अँड इन दॅट वे when it is lagging behind the voltage by what angle, phase angle phi, त्यावेळेस व्होल्टेज हा 0 पासून स्टार्ट होतोय, त्यामुळे त्याचं व्होल्टेजचं इक्वेशन काय आहे, V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी. खरं करंट थोड्या वेळाने काय होतो आहे, सुरुवात होती आहे त्याची, आणि थोड्या वेळाने म्हणजे तो अँगल काय आहे, अँगल ऑफ फेज डिफरन्स फाय आहे. त्यामुळे करंटचं इक्वेशन काय येणार आहे, I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी. लॅगिंग आहे त्यामुळे मायनस साइन येणार आहे, बाय व्हॉट अँगल, दॅट इज फाय. आलं का लक्षात? येते का हे इक्वेशन लक्षात आले का तुमचे? व्होल्टेजचे इक्वेशन हे 0 पासून स्टार्ट होते, त्यामुळे त्याला V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी, आपला जनरल फॉर्म्युला ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. बट द करंट 0 पॉइंट इज व्हॉट, आफ्टर सम अँगल फेज डिफरन्स, दॅट इज नथिंग बट द फाय. पहिला 0 पॉईंट स्टार्ट होतोय व्होल्टेजचा, नंतर 0 पॉईंट स्टार्ट होतोय करंटचा, त्यामुळे नंतर होतोय, त्यामुळे तो लॅगिंग झालेला आहे. करंट इज लॅगिंग द व्होल्टेज बाय व्हॉट अँगल, फेज अँगल फाय. ॲज द करंट इज लॅगिंग, सो द करंट इक्वेशन इज नथिंग बट IM साइन ऑफ, कुठल्या लॅगिंग फॅक्टरनी आहे, फायनी आहे, सो मायनस इन दॅट इज नथिंग बट फाय अँगल ओमेगा टी मायनस ऑफ फाय. मायनस का, तो लॅगिंग आहे, बाय व्हॉट अँगल, दॅट इज नथिंग बट फाय. ओके विथ दिस? आले का लक्षात लॅगिंग? Yes, ma'am. इम्पॉर्टंट आहे बरं का हे लॅगिंग लीडिंग, त्याच्यावरच सगळे इक्वेशन्स आहेत तुमचे. तुम्हाला जर हे कळालं नाही आता तर सांगा, कारण की ह्याच्यावरच तुमचं प्युअर रेझिस्टिव्ह, प्युअर इंडक्टिव्ह, RL RC तुम्हाला लक्षात येणार आहे. आलं का हा पार्ट क्लिअर? लॅगिंग आणि लॅगिंग तरी लक्षात आले ना? लॅगिंग असेल तेव्हा व्होल्टेज काय आहे, 0 पासून. लॅगिंग म्हणजे एक एक्झाम्पल घेतलं इथे आपण, की व्होल्टेज हा 0 पासून स्टार्ट होतोय आणि करंट थोड्या वेळाने स्टार्ट होतो आहे, मग त्यामुळे अँगल ऑफ फेज डिफरन्स बिटवीन द टू 0 पॉईंट इज नथिंग बट फाय. So as the voltage starts from 0, so its equation is nothing but the equation of your alternating quantity. V is equal to VM sin of omega t. But the current is starting late, that is lagging आहे.
What is that lagging angle? Phi. Lagging आहे म्हणून current equation I is equal to Im sin of omega t minus will be there, and what angle? That is phi. Okay with this? आलं ना लक्षात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. की आपल्याला काय करायचं आहे, ही जी डायग्राम आहे ती डायग्राम काय आहे? फेजर डायग्राम आहे. फेजर डायग्राम म्हणजे तुमची जी व्होल्टेज तुम्ही अल्टरनेटिंग करंट आहे ते आपण फेजरनी रिप्रेझेंट करू शकतो. फेजर इज नथिंग बट इट इज अ लाईन. It is a line which will have the magnitude as well as the direction. It is a line which will be having magnitude as well as the direction. So this is the voltage. Voltageचं phasor कसं काय? It is nothing but it is represented by the line. It will have some magnitude, and that magnitude will be nothing but it will be the equal to positive maximum value, that is Vm. हे जे मॅग्निट्यूड आपण काढलेलं आहे ते पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम व्हॅल्यू, जितकं तुमचं अँप्लिट्यूड आहे Vm तितकं तुमचं हे मॅग्निट्यूड असणार आहे. दॅट इज अ लाईनचं मॅग्निट्यूड म्हणजे लेंथ किती असणार आहे? Vm ची असणार आहे. मग व्होल्टेजचं फेजर काय आहे? दॅट इज नथिंग बट इट इज Vm. त्याचं मॅग्निट्यूड काय असणार आहे? इक्वल टू द व्हॅल्यू ऑफ पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम व्हॅल्यू, दॅट इज Vm. आता हे एक्स ऍक्सिसला पॅरलल का दाखवलेलं आहे? एक्स ऍक्सिसला पॅरलल का दाखवलेलं आहे? कारण की इट विल स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 पॉइंट. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम व्हॉट? 0 पॉइंट. सो 0 मीन्स व्हॉट? इट इज पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस. अँगल विथ रेफरन्स टू एक्स ऍक्सिस काय आहे? तुमचा 0 आहे. अँगल विथ रेफरन्स टू एक्स ऍक्सिस काय आहे? 0 आहे. सो दिस व्होल्टेज फेजर विल हॅव व्हॉट? इट विल हॅव द अँगल दॅट इज नथिंग बट 0 बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विथ 0. सो एक्स ऍक्सिसला तो पॅरलल असणार आहे. Parallel to x-axis is the voltage because your starting point is what? 0. Angle with reference to x-axis is what? 0. So here इथं x-axis ला पॅरल असणार आहे. आता करंट हा तुमचा लॅगिंग आहे बाय व्हॉट अँगल? फाय अँगल. करंट जर लॅगिंग असेल तर तुम्ही x-axisच्या खाली घ्या. लॅगिंग असेल तर खाली घ्यायचा x-axisच्या, आणि लिडिंग असेल तर वरती घ्यायचा. मग x-axisच्या खाली आहे करंट आणि लॅगिंग बाय व्हॉट अँगल? दॅट इज फाय. कुठलाही तुम्ही अँगल घेऊ शकता, खरं 90 पेक्षा कमी घ्या कारण की हा 90 पेक्षा कमी दिसतोय तुम्हाला. सो दिस इज द फाय अँगल विच इज लॅगिंग, आणि करंट लॅगिंग आहे त्यामुळे करंटची फेजर डायग्राम ड्रॉ करा. करंटची फेजर डायग्राम हे तुमचं पॉझिटिव्ह करंट इज नथिंग बट फेजर डायग्राम इज रिप्रेझेंटेड बाय द लाईन, दॅट इज मॅग्निट्यूड त्या असणार आहे विच इज इक्वल टू Im. मॅग्निट्यूड विल बी इक्वल टू Im. सो दिस इज नथिंग बट Im. ओके. मग Im ची बघा, ही जी Vm किती आहे? जास्त मोठा आहे, आणि Im किती आहे? छोटा आहे. पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम Vm काय आहे? जास्त आहे, आणि Im ची व्हॅल्यू काय आहे? कमी आहे. त्यामुळे मी इथं मॅग्निट्यूड Vm चं जास्त दाखवलेलं आहे आणि Im ची व्हॅल्यू काय दाखवली आहे? स्मॉल दाखवली. हे रिप्रेझेंटेशन ऑफ व्होल्टेज अँड करंट फॉर दिस वेवफॉर्म, दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ फेजर रिप्रेझेंटेशन. फेजर म्हणजेच काय? एक लाईन आहे त्याची मॅग्निट्यूड म्हणजेच पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे, आणि डायरेक्शन म्हणजेच काय आहे? तुमचा अँगल काय करतो आहे त्या ह्याला एक्स ऍक्सिसला, दॅट इज नथिंग बट द डायरेक्शन. या एक्स ऍक्सिसला तो 0 अँगल करतोय त्यामुळे तो पॅरलल आला आहे व्होल्टेजचा फेजर, आणि जो करंट आहे तो लॅगिंग आहे बाय अँगल फाय. लॅगिंग असेल तर एक्स ऍक्सिसच्या खाली या बाय व्हॉट अँगल? दॅट इज नथिंग बट फाय. आणि मॅग्निट्यूड काय आहे? दॅट इज जितका Im आहे तुमचं तितकं ते मॅग्निट्यूड असणार आहे. आलं का लक्षात? हे फेजर, ही फेजर डायग्राम झाली, ही वेवफॉर्म झालेली आहे, आणि ही तुमची काय आहे? इक्वेशन झालेली आहे फॉर व्हॉट? लॅगिंग. ओके विथ दिस? येस ऑर नो? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. पॉइंट लीडिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज लीडिंग. आता लीडिंग जर असेल, व्होल्टेज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स 0 पॉइंट. व्होल्टेज हा 0 पॉइंट पासून रेफरन्स पॉइंट जो आहे तो स्टार्ट झालेला आहे, आणि व्होल्टेज तुमचं इथं स्टार्ट झालेलं आहे. खरं जेव्हा 0 पॉइंट असेल तेव्हा करंटची व्हॅल्यू काहीतरी आहे. करंटची व्हॅल्यू मॅक्झिमम आहे, दॅट इज नथिंग बट Im. म्हणजे करंट अगोदरच स्टार्ट झालेला आहे. करंटचा 0 पॉइंट काय आहे? वाय ऍक्सिसच्या अगोदरच स्टार्ट झालेला आहे, दॅट इज सम 0 पॉइंट इज हिअर. सो आय विल ड्रॉ वेअर इज युअर 0 पॉइंट. So here is your 0 point. See, this is nothing but A.
सो हा तुमचा 0 पॉईंट आहे, लक्षात घ्या करंटचा. म्हणजे या इन्स्टंटला 0 तुमचा व्होल्टेज तर 0 आहे, खरं व्होल्टेज 0 असेल तरी करंटची व्हॅल्यू काहीतरी आहे. करंट अगोदरच स्टार्ट झालेला आहे. करंटचा 0 पॉईंट काय आहे, ए आहे. आणि जेव्हा व्होल्टेज 0 असेल करंट तेव्हा मॅक्झिमम असणार आहे. ओके. आणि करंट जेव्हा 0 असेल तेव्हा व्होल्टेज काय असणार आहे, मॅक्झिमम असणार आहे. व्होल्टेज तुमचं काय असणार आहे, मॅक्झिमम असणार आहे. सो दिस इज द करंट वेवफॉर्म अँड दिस इज नथिंग बट द व्होल्टेज वेवफॉर्म. ओके. सो व्होल्टेज 0 रेफरन्स पॉईंट हा आहे. खरं करंट अगोदरच स्टार्ट झालेला आहे. करंट अगोदर स्टार्ट झालाय म्हणजे तो काय झालेला आहे, लीडिंग झालेला आहे. लक्षात, करंट इज लीडिंग. आणि करंट आणि व्होल्टेजच्या 0 पॉईंट मध्ये फेज अँगल काय आहे, दॅट इज नथिंग बट फाय आहे. Okay, so current is leading the voltage by what angle, that is phi. So in this figure, if you see here in this figure, what is happening, the 0 point of current waveform is before the 0 point of what, voltage waveform. Current waveform चा जो 0 point आहे तो अगोदर आहे, तो अगोदर आहे 0 पॉईंटच्या व्होल्टेज वेव्हफॉर्मच्या अगोदर येतो आहे. हेन्स द करंट काय आहे, झाला हा लीडिंग फॅक्टर झालेला आहे. करंट इज लीडिंग द व्होल्टेज बाय व्हॉट अँगल, फाय. बाय व्हॉट अँगल, दॅट इज फाय. सो हाऊ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द फेजर. व्होल्टेज तर 0 पासून स्टार्ट होतो आहे, तो रेफरन्सच आहे हा 0. ओके. त्यामुळे रेफरन्स असेल तो एक्स ऍक्सिसला काय असणार आहे, पॅरलल. सो व्होल्टेजचं फेजर आहे एक्स ऍक्सिसला पॅरलल असणार आहे. मग तो 0 पासून स्टार्ट होतोय. खरं करंट जेव्हा हा 0 असेल तर करंट काय असणार आहे, सम व्हॅल्यू इज देयर. सो करंट इज हॅव्हिंग द फॅक्टर दॅट इज नथिंग बट अँगल, फेज डिफरन्स इज फाय. बट तो अँगल काय असणार आहे, लीडिंग असणार आहे. लक्षात घ्या, लॅगिंग नाही, तो अगोदर अँगल झालेला आहे. अगोदर 0 पॉईंट आहे त्याचा करंटचा, त्यामुळे तो लीडिंग अँगल काय आहे, फाय. लीडिंग म्हटलं की मी काय म्हटलं, एक्स ऍक्सिसच्या वरती घ्या. सो एक्स ऍक्सिसच्या वरती जो काय अँगल आलाय तो आहे तुमचा फाय. आणि हा तुमचा करंट फेजर असणार आहे. त्याची मॅग्निट्यूड आहे आय एम आणि त्याची मॅग्निट्यूड व्ही ची काय आहे, व्ही एम. सो यू कॅन से फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम दॅट इज करंट इज व्हॉट विथ रेफरन्स टू व्होल्टेज. करंट इज काय आहे, एक्स ऍक्सिसच्या वरती आहे, त्यामुळे तो काय झालेला आहे, लीडिंग बाय फेज अँगल व्हॉट, फाय. करंट इज लीडिंग द व्होल्टेज बाय फेज अँगल व्हॉट, फाय. आलं का लक्षात. आणि आता करंटचं इक्वेशन काय असणार आहे, व्होल्टेज तर 0 पासून स्टार्ट झालेला आहे, त्यामुळे व्होल्टेजचं इक्वेशन काय असणार आहे, व्ही इज इक्वल टू व्ही एम साइन ऑफ ओमेगा टी. व्हॉट विल बी द करंट वेवफॉर्म, ॲज इट इज लीडिंग बाय फेज अँगल फाय. लीडिंग असेल तर आय इज इक्वल टू आय एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस असणार आहे. आणि लीडिंग बाय व्हॉट अँगल, दॅट इज नथिंग बट फाय. ओके विथ दिस, आलं का लक्षात. Yes, ma'am. So this is about the part we have covered today. And what is that part? See here. Again I will discuss. First is phase. Phase लक्षात आलेला आहे. Phase is nothing but alternating current एक दाखवायचा आहे किंवा व्होल्टेज दाखवायचा. पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम कधी होती आहे, नेगेटिव्ह मॅक्झिमम कधी होते, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पिरियड. टाइम पिरियड म्हणजेच काय, पूर्ण सायकलला 0 to 2 पाय कंप्लीट करायला किती वेळ लागलेला आहे, तो म्हणजे तुमचा टाइम पिरियड टी. ओके. मग पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम व्हॅल्यू कधी होती आहे, T/4 ला होत आहे. आणि रेडियन मध्ये काय येणार आहे, π/2. नेगेटिव्ह मॅक्झिमम व्हॅल्यू कधी होते, 3T/4 ला. आणि सायकल मध्ये कधी होते, 3π/2. म्हणजे हे काय झालेले आहेत तुमचे 3T/4, 3π/2 हे फ्रॅक्शनल पार्ट आहे. कशाचे, टाइम पिरियडचे. आणि हे कशाचे, सायकलचे. म्हणजेच हे काय झालेले आहे, पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम व्हॅल्यूचा फेज काय आहे, π/2 आहे, T/4 आहे. निगेटिव्ह मॅक्झिमम व्हॅल्यूचा फेज काय आहे, 3T/4, 3π/2. मग फेज ऑफ एनी क्वांटिटी, फेज ऑफ एनी क्वांटिटी, पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम घेतली, फेज ऑफ एनी क्वांटिटी जनरल काय येणार आहे, फेज ऑफ एनी क्वांटिटी इज नथिंग बट व्हॉट, इट इज द फ्रॅक्शनल पार्ट ऑफ टाइम पिरियड और सायकल. टाइम पिरियडचा फ्रॅक्शनल पार्ट आहे किंवा सायकलचा फ्रॅक्शनल पार्ट आहे. कुठनं आपण मेजर करतोय, थ्रू विच द क्वांटिटी हॅज ॲडव्हान्स, जिथनं ही क्वांटिटी ॲडव्हान्स झालेली आहे, फ्रॉम सिलेक्टेड 0 पोझिशन ॲज अ रेफरन्स. From the selected 0 position as a reference. That is nothing but it is a general definition of phase. Okay with this? हा झाला तुमचा फेज. फेज डिफरन्स म्हणजेच काय आहे, कुठल्याही सर्किटमध्ये फक्त रेझिस्टिव्ह सर्किट वगळता
रेझिस्टिव्ह सर्किट धरू नका. बाकीच्या कुठल्याही सर्किटमध्ये जेव्हा तुम्ही व्होल्टेज पास करता आहात तुमचा करंट पण काय होणार आहे, फ्लो होणार आहे. खरं व्होल्टेज विल बी स्टार्टिंग ॲट व्हॉट, सम 0 पॉईंट, दॅट इज नथिंग बट O. But the current will be what? It will not have the same 0 point. It will start at late or it will start earlier. आपण लिडिंग मध्ये बघितलेले लेट किंवा अर्लियर स्टार्ट होणार आहे. मी इथं लेट सांगितले. सो करंट विल हॅव द डिफरंट 0 पॉईंट. इट विल नॉट स्टार्ट ॲट O पॉईंट बट इट विल स्टार्ट ॲट सम A पॉईंट. त्यामुळे वेन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हॅव्हिंग द सेम फ्रिक्वेन्सी असणार आहे यामध्ये. खरं दोघांमध्ये काय असणार आहे, डिफरंट 0 पॉईंट आहे. दे आर सेड टू हॅव द फेज डिफरन्स. And the phase difference, it is denoted by what? That is the angle between the two 0 point, which is denoted by phi, and the unit is what? Radian or degree. हे विचारले बरं का, अँगल फेज डिफरन्सचं युनिट काय, रेडियन और डिग्री, किंवा द फेज डिफरन्स इट इज डिनोटेड बाय व्हॉट अँगल, अँगल ऑफ फेज डिफरन्स इट इज डिनोटेड बाय फाय. आणि हे डेफिनेशन पण आहे, वेन द टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ऑफ सेम फ्रिक्वेन्सी हॅव्हिंग डिफरंट 0 पॉईंट्स दे आर सेड टू हॅव व्हॉट, फेज डिफरन्स आहे का, फेज आहे का, लीडिंग आहे, लॅगिंग आहे. तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे, हे डेफिनेशन पाठ असायला पाहिजे. दोघांच्या व्होल्टेज आणि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जर दोन्ही पण 0 पॉईंट्स वेगवेगळे असतील तर दोघांमध्ये आपण काय म्हणू शकतो, जरी सेम फ्रिक्वेन्सी आहे तर दोघांमध्ये काय आहे, फेज डिफरन्स आहे. आणि दॅट फेज डिफरन्स इट इज नथिंग बट इट इज डिनोटेड बाय द अँगल ऑफ फेज डिफरन्स अँड दॅट अँगल बिटवीन द टू 0 पॉईंट, which unit is radian or degree and denoted by phi. So this is about the phase difference. In phase म्हणजे काय आहे, रेझिस्टिव्ह सर्किट मध्ये, फक्त रेझिस्टिव्ह सर्किट मध्ये काय होते, जेव्हा तुम्ही व्होल्टेज पास करता आहात आणि करंट तुम्हाला पास होतो आहे त्या रेझिस्टिव्ह सर्किट मध्ये, तर काय होत आहे, व्होल्टेज आणि करंटचे 0 पॉईंट्स एकच असतात. दोन्हीची स्टार्टिंग पॉईंट एकच असतात. पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह व्हॅल्यू एकाच वेळेस एकाच इन्स्टंटला ते काय होत आहेत, अचीव करतायत. आणि पुन्हा 0 पॉईंट एकाच इन्स्टंटला ते अचीव करतायत. म्हणजे या दोघांमध्ये 0 पॉईंट काय आहेत, सेमच आहेत. सो द टू वेवफॉर्म आर सेड टू बी इन फेज. त्यावेळेस ह्या वेवफॉर्मला आपण इन फेज म्हणतोय. कधी, जेव्हा फेज डिफरन्स म्हणजे अँगल दोन्ही 0 पॉईंट मध्ये काहीच नाही, 0 आहे. सो द फेज डिफरन्स बिटवीन देम इज व्हॉट, 0. Angle between the two 0 point is what, 0, or the phase difference between them is 0. That is the 0 point of both the waveform are same. That time the waveform, phasor and equation, त्यावेळेस रेफरन्स पॉईंट एकच आहे आणि ते 0 पासून स्टार्ट होतो आहे. त्यामुळे व्होल्टेज आणि करंटचं वेवफॉर्म काय, इक्वेशन काय आहे, सेमच आहे. ओके. आणि फेजर डायग्राम काय असणार आहे, व्होल्टेजची फेजर डायग्राम इट विल बी रिप्रेझेंटेड पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस असणार आहे, दॅट इज नथिंग बट VM. आणि करंटची पण त्याच ह्याला स्टार्ट होते आहे, पॉइंटला होते आहे. म्हणजे तो अँगल काय असणार आहे, 0च असणार आहे, 0 पॉईंट पासून स्टार्ट होते. त्यामुळे तो पॅरलल टू एक्सेस असणार. ह्याच्यावरतीच आपण IM ची व्हॅल्यू फाइंड आउट. खरं मॅग्निट्यूड वेगवेगळे असणार आहे. दिस इज नथिंग बट VM अँड दिस इज नथिंग बट IM. IM विल बी स्मॉल ॲज कम्पेअर टू VM. सो VM जास्त मोठा ड्रॉ केलेला आहे आणि IM स्मॉल ड्रॉ केलेले आहे. सो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर इन फेज. दिस इज अ व्होल्टेज अँड करंट इक्वेशन फॉर इन फेज. इनफेज झाल्यानंतर लॅगिंग आहे. लॅगिंग म्हणजे काय, व्होल्टेज 0 पासून स्टार्ट होतो आहे, खरं करंट थोड्या वेळाने तुमचा काय आहे, 0 पॉईंट स्टार्ट होणार आहे. मग त्यामध्ये दोघांमध्ये 0 पॉईंट मध्ये काय आहे, फेज डिफरन्स आहे. आणि तो फेज डिफरन्स इट इज डिनोटेड बाय अँगल, दॅट इज फाय. बट हा लीडिंग आहे का लॅगिंग आहे, तो अँगल काय असणार आहे, लॅगिंग असणार आहे. कारण की व्होल्टेज हा 0 पासून स्टार्ट झालेला आहे, खरं करंट काय आहे, नंतर पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम अटेंड करते, 0 पासून नंतर स्टार्ट होतो आहे. पॉझिटिव्हली तो नंतर 0 पासून स्टार्ट होतो आहे. त्यामुळे त्यामध्ये लॅगिंग अँगल आलेला आहे फाय. करंट हा 0 पासून स्टार्ट होतोय, त्यामुळे व्होल्टेज हा 0 पासून स्टार्ट होतोय, त्यामुळे व्होल्टेजचं इक्वेशन VM साइन ऑफ ओमेगा टी. खरं नंतर करंट पॉझिटिव्हली स्टार्ट होतो आहे, त्यामुळे करंट इक्वेशन इज I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी मायनस, कारण की लॅगिंग आहे, बाय अँगल व्हॉट, फाय. आणि फेजर काय असणार आहे, 0 पासून स्टार्ट होतोय, अँगल 0 करतोय व्होल्टेज, त्यामुळे व्होल्टेज एक्स ॲक्सिसला पॅरलल असणार आहे. आणि मॅग्निट्यूड असणार आहे VM, जास्त दाखवायचं मॅग्निट्यूड. आणि करंट काय आहे, लॅगिंग आहे. लॅगिंग असेल तर एक्स ॲक्सिसच्या खाली येणार आहे. आणि काय असणार आहे, हा मॅग्निट्यूड IM असणार आहे, VM पेक्षा कमी. So in the figure, 0 point of the current waveform is after the 0 point of what, voltage waveform. Hence the current is lagging behind the voltage. And the waveform, the phasor diagram and the equation representation is shown.
This is lagging. Leading will be what? 0 पॉईंट व्होल्टेजचं स्टार्ट झालेलं आहे रेफरन्स पॉईंटलाच. खरं करंट हा अगोदरच स्टार्ट झालेला आहे. जेव्हा व्होल्टेज 0 असेल करंटली काहीतरी व्हॅल्यू आहे पॉझिटिव्ह, दॅट इज नथिंग बट आय एम. ओके, पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू बघायची आहे का, आय एम आहे. जर पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असेल तर करंट हा काय झालेला आहे, लिडिंग झालेला आहे विथ रेफरन्स टू व्होल्टेज. बट बाय व्हॉट अँगल, जेव्हा तो ए पॉइंटला तुमचा 0 पॉईंट असणार आहे करंटचा. जेव्हा व्होल्टेज 0 असेल करंट मॅक्झिमम असेल, आणि करंट जेव्हा 0 असेल तेव्हा व्होल्टेजचं काहीतरी निगेटिव्ह काहीतरी व्हॅल्यूज असणार आहेत. सो दिस इज द 0 पॉईंट ऑफ करंट अँड दिस इज द 0 पॉईंट ऑफ ए. सो द अँगल बिटवीन इज व्हॉट, फेज अँगल फाय. तर हा अँगल काय असणार आहे, लिडिंग असणार आहे. का, कारण की व्होल्टेज तर 0 पासून स्टार्ट झालेला आहे, कारण करंट इज स्टार्टिंग बिफोर द 0 पॉईंट ऑफ व्होल्टेज. So that angle is called as the leading. Current is leading the angle, leading the voltage by the angle that is phi. वेवफॉर्म काय आहे तुमची, फेजर डायग्राम काय आहे, दॅट इज एक्स एक्सिसलाच आहे, कारण की तो 0 पासून स्टार्ट झालेला आहे व्होल्टेज. खरं करंट काय आहे, तो अगोदर स्टार्ट झालेला आहे, अगोदर म्हणजे लिडिंग झालेला आहे. त्यामुळे लिडिंग आपण एक्स एक्सिसच्या वरती दाखवणार आहे बाय अँगल फाय, अँड दॅट इज नथिंग बट आय एम मॅग्निट्यूड. आणि व्होल्टेजचे इक्वेशन नेहमी 0 पासून स्टार्ट होते, V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी. बट द करंट इज लिडिंग, बाय लिडिंग म्हणजे पॉझिटिव्ह येणार आहे बाय व्हॉट अँगल, दॅट इज नथिंग बट फाय. आलं का लक्षात हे पाठ? येस ऑर नो? Yes, ma'am. ओके, महत्वाचा पार्ट आहे बरं का हा सगळा, त्याशिवाय तुम्हाला बाकीचे पुढचे काही कन्सेप्ट कळणार नाही. So this is phase difference phase, and one point is remaining now. Phasor representation of alternating sinusoidal quantity. This is the phasor representation. म्हणजे अल्टरनेटिंग सायनोसोडल क्वांटिटी जी तुमची करंटची आहे किंवा वेवफॉर्म आपण साइन वेव ड्रॉ करतो आहे करंटसाठी किंवा व्होल्टेजसाठी, ते आपण फेजर रिप्रेझेंट कसं करणार आहे, फेजर रिप्रेझेंट कसं करणार आहे. अल्टरनेटिंग क्वांटिटी दॅट इट इज शोन इन दिस. Alternating quantity can be represented by using the waveform. आपण वेवफॉर्म दाखवले अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. स्टार्टिंग मध्ये व्होल्टेजची वेवफॉर्म सायनोसोडल आहे आणि करंटची पण वेवफॉर्म सायनोसोडल आहे. मॅक्झिमम व्हॅल्यू दाखवलेलं आहे, 0 व्हॅल्यू कधी येते, निगेटिव्ह कधी येते, हे सगळं दाखवलेलं आहे. 0 पाय आणि 2 पायला कम्प्लीट करते ती सायकल. and it is represented by what, equation also. Equation पण तुम्हाला माहिती आहे अल्टरनेटिंग क्वांटिटीचं, V is equal to VM sin of omega t and I is equal to IM sin of omega t. But also it is represented by the third point, that is nothing but the phasor. So what is this phasor? वेवफॉर्म तर तुम्हाला माहिती आहे, अल्टरनेटिंग इक्वेशन पण माहिती आहे. आता थर्ड पॉइंट आहे, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कॅन बी ऑल्सो रिप्रेझेंटेड बाय व्हॉट, फेजर. व्हॉट इज दिस फेजर? So phasor is nothing but a sinusoidal alternating quantity can be represented by rotating line called as phasor. It can be represented by what? A line आहे, एक फेजर म्हणजेच काय, लाईन आहे, खरं ती रोटेटिंग लाईन आहे, लक्षात घ्या. रोटेटिंग लाईन, इट इज हॅव्हिंग बोथ मॅग्निट्यूड ॲज वेल एज डायरेक्शन. फेजर म्हणजेच काय, अ क्वांटिटी विच विल बी हॅव्हिंग बोथ मॅग्निट्यूड ॲज वेल एज द डायरेक्शन. रोटेटिंग आहे ती क्वांटिटी. ओके, so sinusoidal alternating quantity, because as it is having positive as a negative value, so that will be represented by what, rotating line called as phasor. Rotating line म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतोय, phasor. So phasor is a line of definite length, त्याला definite magnitude असणार आहे, definite length असणार आहे, rotating in anti-clockwise direction at a constant angular velocity. फेजर काय आहे लक्षात घ्या, ह्याला प्रश्न विचारलेला आहे हा MCQ मध्ये. फेजर म्हणजेच काय, फेजर इट इज नथिंग बट इट इज अ लाईन, लाईन आहे हॅव्हिंग डेफिनेट मॅग्निट्यूड, डेफिनेट काहीतरी मॅग्निट्यूड किंवा लेंथ आहे त्याला, आणि रोटेट करणारी आहे ती. खरं रोटेट कशी, अँटी क्लॉकवाईज, अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन आहे ॲट अ कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलोसिटी दॅट इज ओमेगा, ॲट अ कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलोसिटी दॅट इज ओमेगा रेडियन पर सेकंड. जसं आपण जनरेशन मध्ये बघितलेले आहे की कॉइल रोटेट होतीये तुमची अँटी क्लॉकवाईज ॲट अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा, तसंच आता काय होणार आहे, लाईन ऑफ डेफिनेट लेंथ रोटेटिंग इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन ॲट अ कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलोसिटी, इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड ॲज व्हॉट, फेजर. आणि आपण सायनोसोडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हे रिप्रेझेंट करू शकतो बाय व्हॉट, फेजर.
सायनोसोडल ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी म्हणजे जी काय वेवफॉर्म तुम्ही काढता आहात ती कशी येते आहे बाय युझिंग द फेजर यू कॅन शो इट अँड दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ फेजर रिप्रेझेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. अल्टरनेटिंग क्वांटिटी सायनोसोडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी तुम्ही कसं रिप्रेझेंट करणार आहे युझिंग फेजर दॅट यू आर गोइंग टू शो. So the waveform and equation representation of alternating quantity current is shown. This sinusoidal quantity can also be represented using. तुम्हाला वेवफॉर्म माहिती आहे करंटची. कशी आहे वेवफॉर्म? ही तुमची करंटची वेवफॉर्म आहे 0 to pi and pi to 2 pi. ही जी अल्टरनेटिंग करंटची वेवफॉर्म आहे ती तुम्ही फेजरनी रिप्रेझेंट करू शकता. हे इक्वेशन आहे करंटचं I is equal to Im sin of omega t. हे तुम्ही रिप्रेझेंट करू शकता बाय व्हॉट? द फेजर. दॅट इज नथिंग बट द लाईन. मग आता मी करंटची इक्वेशन आहे I is equal to Im sin of omega t. So now ही अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मला रिप्रेझेंट करायचे बाय युझिंग फेजर. सो आय एम गोइंग टू टेक अ लाईन OP. So I am going to take a line OP. This OP line OP त्याचं मॅग्निट्यूड काय, त्याची लेंथ काय आहे? This OP लेंथ इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू Im. जेवढी ही Im आहे तेवढी म्हणजेच काय तुमची लेंथ आहे या OP ची. Draw a line OP of length what? That is OP. Now this OP it magnitude is equal to Im म्हणजे maximum value of current. This OP how I am going to represent phasor? It is rotating line आहे, rotating in anti-clockwise direction. Rotating in anti-clockwise direction with uniform angular velocity that is omega radian per second. Omega radian per second and follow the circular trajectory as shown in the figure. ही रोटेटिंग लाईन आहे माझी आणि ती फॉलो करते आहे रोटेशन, असं रोटेशन फॉलो करते सर्क्युलर ट्रॅजेक्टरी ॲज शोन इन द फिगर. आता मी एक इन्स्टंट घेते आहे की विथ रेफरन्स टू एक्स ॲक्सिस सपोज द लाईन OP मेक्स अन अँगल थीटा at any instant the projection makes an angle theta. मग त्यावेळेस या इन्स्टंटला मी काय करणार आहे? प्रोजेक्शन काढणार आहे या OPचं ऑन द वाय ॲक्सिस. प्रोजेक्शन आपण कसं काढतो? या P पासनं मी पॅरलर काय करणार आहे? एक्स ॲक्सिसला पॅरलर एक लाईन काढणार आहे जी वाय ॲक्सिसला मीट करणार आहे. सो P पासनं मी एक पॅरलर लाईन काढते आहे एक्स ॲक्सिसला जी वाय ॲक्सिसला या पॉइंटला मीट करते. सो लाईन OPचं प्रोजेक्शन ऑन y axis, what is that projection? That is nothing but the M point, that is OM. That is nothing but OM. लाईन OP चं प्रोजेक्शन काढायचंय मला y axis वर. मग मी काय करणार आहे? P पासनं एक पॅरलर लाईन करणार आहे and that parallel line will be parallel to what? X axis and that parallel line will meet where? On the y axis. That will be the projection of OP on y axis. So that projection काय आहे? That is nothing but OM. Okay, now you are going to find what is the value of OM. Find out what is the value of OM. आता जर मला बघायचं असतील OM काय आहे, OM काय आहे, so what will be the OMC here? This is the angle theta. So what will be this angle? This angle will be also theta. Okay, so if you take sine of theta जर मी तुम्ही घेतलं तर साइन थीटा काय येणार आहे तुमची? फॉर दिस राईट अँगल ट्रायंगल व्हॉट विल बी युअर साइन थीटा म्हणजेच काय? ऑपोजिट साइड काय आहे तुमची? OM आणि हायपोटेनस, ऑपोजिट साइड डिवायडेड बाय हायपोटेनस. व्हॉट इज हायपोटेनस? दॅट इज OP. That is OP. Okay, so the projection OM, it is nothing but, I have written here the projection OM, it is nothing but it is what? OP. Okay, here I will write one formula, त्याशिवाय तुम्हाला लक्षात येणार नाहीये. ओके, इथं मी लिहिते आहे बरं का साइन थीटा. सो व्हॉट इज दॅट अँगल? साइन ऑफ थीटा. आता थीटा म्हणजेच काय लक्षात घ्या? ओमेगा टी आहे. थीटा म्हणजेच काय? ओमेगा टी. साइन थीटा म्हणजे काय येणार आहे? OM डिवायडेड बाय OP येणार आहे. ओके, मग आता OP म्हणजे काय येणार आहे? फेजरची लेंथ मला बघायची. OP म्हणजेच काय येणार आहे?
रेडियस. रेडियस नाही, या फॉर्म्युल्यामध्ये ओपी म्हणजे काय येणार आहे? साइन थिटा म्हणजेच ओएम डिवायडेड बाय ओपी. मग ओपी म्हणजेच काय येणार आहे? OM डिवाइडेड बाय sin थीटा. ओएम ओएम काय येणार आहे? ओएम आपल्याला प्रोजेक्शन पाहिजे. ओएम काय येणार आहे? ओएम म्हणजेच काय? OP sin थीटा. साइन थिटा ओपी. मग इथे लिहिले मी ओएम इट इज इक्वल टू व्हॉट? ओपी साइन ऑफ ओमेगा टी. इथे लिहा साइन ऑफ ओमेगा टी येणार आहे. थिटा किंवा साइन ऑफ ओमेगा टी येणार आहे. आणि ओपी म्हणजेच काय आहे? ओपी ची मॅग्निट्यूड किती आहे? ओपी लेंथ ऑफ दिस ओपी इज व्हॉट? लेंथ ऑफ दिस ओपी इज नथिंग बट maximum value of IM. Maximum value of IM. So what you will get instead of this OP, what I am going to write? IM sin of omega t. IM sin of omega t. So IM sin of omega t म्हणजेच काय आलेलं आहे इक्वेशन प्रमाणे? IM sin of omega t म्हणजे what is this value? That is nothing but it is I. That is nothing but it is what? IM sin of omega t. It is nothing but it is equal to what? It is equal to that is small I. And small I म्हणजे the current value at that instant. कुठल्या इन्स्टंटला? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. जेव्हा तुम्ही ओपी रोटेट करता आहात ऍट अँगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, आणि जेव्हा या लाईन ओपीचं प्रोजेक्शन तुम्ही वाय ऍक्सिस वर घेता आहात आणि प्रोजेक्शनची व्हॅल्यू फाइंड आउट करता आहात, ओएम म्हणजे काय आहे? ओपी साइन ऑफ ओमेगा टी. आणि ओपी म्हणजेच काय? मॅग्निट्यूड ऑफ करंट. दॅट इज नथिंग बट आय एम. इफ यू रिप्लेस यू विल गेट आय एम साइन ऑफ ओमेगा टी. I am sin of omega t, and I am sin of omega t is nothing but what it is? I am sin of omega t according to the equation. Suppose this is equation first. So this is equation, suppose this is equation first. So this will be equation first, and so I am sin of omega t is nothing but I. I is nothing but it is called as what? इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू. म्हणजेच काय आहे? त्या इन्स्टंटला करंट काय आहे? इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू. त्या इन्स्टंटला तुमचा करंटची व्हॅल्यू काय आहे? म्हणजे त्या इन्स्टंटला म्हणजे कुठल्या इन्स्टंटला? थीटा. थीटा या इन्स्टंटला तुम्हाला काय मिळालेलं आहे? करंटची व्हॅल्यू काय मिळालेली आहे? ती तुम्हाला मिळाली आहे. कुठनं मिळालेली आहे? ओएम. ओएम म्हणजेच काय झालेलं आहे? प्रोजेक्शन झालेलं आहे ओपीचं. ओपीचं जेव्हा तुम्ही प्रोजेक्शन घेता आहात वाय ऍक्सिस वर, त्यावेळेस ओएम जी काय आहे ती तुम्हाला डायरेक्टली काय देते आहे? इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू. दॅट इज द करंट ऍट दॅट इन्स्टंट. म्हणजे या इन्स्टंटला करंटची व्हॅल्यू डायरेक्टली देत आहात. म्हणजेच काय म्हणू शकतो आपण? द लाईन ओपी इज नथिंग बट इट इज द फेजर रिप्रेझेंटेशन ऑफ सायनोसॉइडल क्वांटिटी. मग असंच जर तुम्ही ओपी रोटेट केली, असंच जर तुम्ही अँटी क्लॉकवाईजनी रोटेट केली, म्हणजेच काय होणार आहे? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. म्हणजे या इन्स्टंटला कुठल्या तरी अँगलला, हा जर समजा मी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी घेतला, हा अँगल समजा माझा काय आहे? थीटा आहे. म्हणजे या थीटा इन्स्टंटला मला हे करंट मिळालेले आहे. दॅट इज नथिंग बट हिअर आय. मग समजा मी ओपी आता रोटेट केली आणि मी समजा या पॉइंटला आले, या पॉइंटला आलेले आहे. ओके, मग या पॉइंटला जर मी आले आणि मी पुन्हा ओपीचं प्रोजेक्शन वाय ऍक्सिस वर काढलं, ओपीचं प्रोजेक्शन वाय ऍक्सिस वर काढलं म्हणजे मला हा पॉइंटच मिळालेला आहे. म्हणजे काय आहे? दॅट इज नथिंग बट इट विल बी दिस पॉइंट ओनली. दॅट इज ओपी. म्हणजे हे प्रोजेक्शन मिळाले मला. आणि त्या प्रोजेक्शन पुन्हा जर तुम्ही इथं फॉर्म्युला अप्लाय केला तर तुम्हाला काय मिळणार आहे? दॅट इज स्मॉल आय. म्हणजे या इन्स्टंटला 90 डिग्रीला small I will represent what? OP. And OP is nothing but what? It is the maximum value, that is nothing but IM. So when theta will be 90, what will be there? थीटा जेव्हा 90 डिग्री असणार आहे त्यावेळेस तुम्हाला IM ची व्हॅल्यू मिळणार आहे. व्हॉट इज दॅट? दॅट इज नथिंग बट IM. तसंच हा जो फेजर तुम्ही रिप्रेझेंट केला, फेजर जो तुम्ही अँटी क्लॉकवाईजनी असे मूव्ह केलेला आहे, आणि प्रत्येक अँगल जर तुम्ही मेजर केला, प्रत्येक अँगल जर तुम्ही मेजर केला आणि प्रोजेक्शन फाइंड आउट केलं ऑन वाय ऍक्सिस, अँड देन यू कॅल्क्युलेट व्हॉट यू विल गेट दिस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टीला तुम्हाला इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू मिळालेली आहे. जेव्हा तुम्ही ओपी हा वाय ऍक्सिस वर ठेवला तर तुम्हाला 90 डिग्री मिळाली, त्यावेळेस करंट तुमची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू आहे तुम्हाला IM. जेव्हा तुम्ही
हा ओपी पायला जाणार आहे म्हणजे वाय एक्स ऍक्सिसला पॅरल असणार आहे आणि त्याचं प्रोजेक्शन घेतलं तुम्ही वाय ऍक्सिसवर, त्यावेळेस तुम्हाला काय मिळणार आहे, दॅट इज नथिंग बट दिस व्हॅल्यू. इन दिस वे यू विल गेट डिफरंट व्हॅल्यू अँड वेन द फेजर विल बी रोटेटेड in anti-clockwise direction like that, what will be there, you will get a alternating quantity. That is, this alternating quantity can be represented by what, phasor. I will repeat this again in the next lecture. We will stop here only, okay, because time is over. Presently I will take from the first lecture. Thank you. लॉग आउट केलं सर. काय करू, होस्ट चॅट बॉक्स मध्ये जायचं नाव, हा पार्टिसिपंट. हा तुम्ही झालाय का सुरू? F5 BTech, ओके. बंद करू का, लिव्ह करू?